press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, in the previous classes we have seen so many different lessons. It may be a flower or it may be a root or it may be a forest or the honey, sweet honey, anything, right? So today in this class we are going to see about shelter, its variety. First of all, what do you mean by the shelter? If you hear a word this shelter means you will get a picture in your mind about the home or a buildings because they provide the shelter to us. So we are going to see about the different types of homes and how the homes have changed from one period to another period and its varieties here. So first of all, shelter means the one which gives a shade to us. Okay, so that is the shelter. Shelter andre enu? Namge ee word shelter, its variety ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ? ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಮರಗಳು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ಹೌಸಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಅ ಪೀರಿಯಡ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೌಸಸ್ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಎವಾಲ್ವ್ ಆದವು, ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೌಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಕೋತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟು ವಿಲ್ ಸಿ ಅ ಜಿಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. Here, after studying this lesson, we will come to know about recognize the changes in a construction of house from time to time. So, after studying this lesson, we will recognize the changes in the construction of the houses from time to time. From past time to till now, what are the changes happened while constructing the houses? That we'll see here. Okay, so we'll see the changes happened in the construction of houses from time to time. Then identify the differences between the houses in the urban and the rural areas. You have seen here in the urban areas there will be a big buildings, but in the rural areas it won't be like that. So there will be some differences. So after studying this lesson, we will come to know the differences in the house which are situated in the urban as well as the villages. Okay, let me tell in Kannada. ಇದು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ಗೂ ಹೇಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಅರ್ಬನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಅರ್ಬನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಅರ್ಬನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ, 4 ಅಂತಸ್ತು 8 ಅಂತಸ್ತು ಈ ಥರ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಕ್ಕಂಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಇರೋ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, know about the multi-storied buildings and the slums of the urban areas. So after studying this lesson, we will know about the multi-storied buildings. In the urban area, we see a big buildings as well as the small some areas. So we'll know about the differences between these multi-stored building and the slum areas or the slum houses. Okay. Next, then
find out the variety in habitats and shelters of animals, and we'll see about the what are the different types of varieties or a shelter taken by the animals. Then identify the variety in the nest of birds and dwelling of animal and in the materials needed to build them. And then we will identify different kinds of varieties used by the animal or the nests. What are the different nest has created by the birds, and what are the different dwelling places, and what are the materials they have taken to form their nest or a dwelling place, that we'll see here. ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಗೂಡುಗಳು, ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡುಗಳು, ಗುಬ್ಬಿ ಒಂಥರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಗಿಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ವೆರೈಟಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಅಬೌಟ್ the thing in this lesson. Now we'll start the lesson. You know about the need of house, the materials needed for its construction and the way of construction. So everyone needs a house, everyone needs a shelter to live peacefully, right? So as we hear about the house, we already know about the why house is needed, the need of house, why we need the house. We know that why we need the house. In order to live our life in a peaceful manner, we need a house, right? Next, we know the materials needed for its construction. We know that the materials like the cement and the iron rods, everything, and also sand and bricks, everything we need to construct the houses. So those are the materials we needed to construct the houses. And also we know the way of construction. Way of construction means what? Some of the houses have built a multi-storied building, and some of the houses are having a thatched roof, and some are having a simply what we call hanchu, okay, so or the tiles, okay. So like that there are different way of construction of the houses, okay. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೌಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಹೌಸಸ್ದು ನೀಡ್ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಈ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು. ನಾವಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಾವಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೌಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಹೌಸ್ನೇನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಹೌಸಸ್? ವಿ ನೋ ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಹೌಸಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವೇ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೌಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಚಪ್ಪರದ ಮನೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಶೆಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ವಿ ನೋ
our country is made up of 30 states, right? In that state, every state has its own culture and the customs and the environment as well. So depending upon the environment and their customs, they have constructed their own buildings, right? So we are going to see here the different types of houses in our states which are present in our country. Okay. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು 30 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಆ ಜನಗಳ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆನ ಕಟ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗುವಂಥ ಮನೆ ಥರನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮನೆಗಳಿರ್ತವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ had organized a camp at Dharwad. Children from the different parts of the state attended it. So here they are telling a story where education department, it means your school, they have organized a trip, you can call it as a camp. Okay, they have organized a camp in a Dharwad and children from the different part of the state. So different part of the state means children from the Bidar, children from the Gulbarga, children from the Chitradurga, children from Davangere, children from what else, Mandya, like all the district children, they have participated in that camp which was organized in a Dharwad. Okay. Next, they discussed the houses of their region. So all the children gathered in a camp in Davangere and they started to discuss about the houses of their region. ಏನಾಯಿತು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿತು. ಆ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಂದ, ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಧಾರವಾಡ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದನೂ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆದರು. ಆಯಿತಾ, ಆವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರವರ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ okay, they discussed the houses of their region. Come, let's go there. Children are sitting there. They are speaking one after the other. Let's also sit and listen to them. So here this book is asking us, or there are some people in a camp in a Dharwad. Come, they are discussing about their region houses and we will also go and join them. ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ರೀಜನಿನ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸಂಗೀತಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕ್, Kalburgi district. So there a student named Sangeeta, she will be present and she has come from Jevargi Taluk, that is Kalburgi district. It's a hot place with a scanty rainfall. So she is telling about her place, that is Kalburgi. She is telling that Kalburgi is very hot place and there is a scanty rainfall. Scanty means little. So there is a little rainfall. That Kalburgi, it has a scanty rainfall or the little rainfall and it is very hot place. Next, people build the houses using the
shahabad stones or slabs of stones. So the people present in that place, they will use the shahabad or the slabs of stones. Okay. So in the place that is named Kalburgi, there it is very hot and it is scanty rainfall place. So there people will construct the house with the shahabad stones or the slabs of stones. ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅವರು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಶಹಬಾದ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಾವು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೂಫ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್. Roof means chavani. Okay, roof means that is chavani. Chavani means the ceiling. Okay, roof means ceiling. Okay, roof means chavani or the ceiling, the upper portion. Okay, that is known as a roof. In Kalburgi, that roof is constructed with the wooden planks. Over it they put the mud. So they will construct the side walls with the slabs of stones or a shahabad stones, and the roof is constructed with the wooden planks. Wooden planks means ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು. ಓಕೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಅವರು ರೂಫ್ನ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತು ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ಸಿಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ವುಡನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವಳು. ಎಲ್ಲಿ? ಕಲಬುರ್ಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇವಳು ಸಂಗೀತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈನ್ಫಾಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಶಹಬಾದ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅವರು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮೇಲೂ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಜೇವರ್ಗಿ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ to build the houses. Why? Discuss with your friends and the teacher and write here. Okay, they uses the stone to construct their house. Why they will use the stones to construct their houses? Can you think about it? Okay, just I will give you this one as a homework. You should just think about this. If you didn't get, I will tell in a next class. Okay. Next, they use mud for roofing. Why? Discuss with your friends or teachers and write. Okay. So here I will tell this one. Okay. Here these people who are present in Kalburgi, they will use the mud on their roof. Why they will use the mud? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. It will be very hot at that place.
ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಮಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಮಳೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಮಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅವರು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮನೆಗಳದ್ದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರೂಫ್ ಅದು ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವರು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಾನ್. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಪ್ಪ ಆಫ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು district. So I am John. I am from the Koppa of the Chikkamangaluru district. Okay. So he is John and he is from the Koppa. That is a place in a Chikkamangaluru. Okay. There rainfall is heavy in our place. People build the walls with the bricks or the mud. The roof is thatched with a hay or a dry grass. The roof is slopey. Every year they cover it with a fresh hay. Once in 4 to 5 years they change the entire hay roof. Some people use the hard red bricks to build the walls and make the slopey roofs with the tiles. In the places like Chikkamangaluru where there is a heavy rainfall, the roofs of the houses are slopey. Why? So, John, a guy, John is from a Koppa, that is in Chikkamangaluru. So, he is telling Chikkamangaluru will have a heavy rainfall. That is why the people who are present in the Chikkamangaluru, they will build the houses with the mud or the bricks. Okay, and the roofs will be of a thatched grass or the hay. Hay andre ಒಣ ಹುಲ್ಲು. ಈಗ ಭತ್ತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಭತ್ತಗಳನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಅವರು ಹೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ರೂಫ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಚ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಥ್ಯಾಚ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಗ್ರಾಸ್ನ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಯಾವ ಥರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಮನೆಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರೂಫನ್ನ ಥ್ಯಾಚ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಹೇದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಹೇ, ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಹೇ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊಸದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ತುಂಬ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಂದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊಳ್ತೋಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೊಸದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, for some 5 years, around 4 to 5 years, they will change the whole roof system and they will put the new hay system there. Okay, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೂಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೂಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ರೂಫ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪಿ. ವೈ ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೋಪಿ? Because in Chikkamangaluru there will be a much rainfall. So in order to drain the rains directly to a land, they will make this roof in a slopey manner. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೂಫನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಥರ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ಲೇಸ್.
Next, so till now we have known about the Kalburgi district and about the Chikkamangaluru district. So these are the regions of our state. So here they have asked you what is the benefit of using the hay for the roof. Discuss with your friends and write the answer. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೇ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ ವರ್ಷ ವರ್ಷ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೇನ ಹಾಕೋತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ different types of the shelter or the houses in a different regions of our state in the next class. Till then you should know about the today's class lesson, that is we have seen about the Chikkamangaluru houses and about the Kalburgi houses. Okay, try to remember them. So with this we'll conclude today's lesson. Thank you.